पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानक मोर प्रणाम शुभेच्छा वंदे मातरम। मां निकट में आंतरिक प्रार्थना रखिबा ए समस्त आमर प्रयास ए समस्त आमर कार्यक्रम ए समस्त आम भीतर दे जो गतिस्पंदन सृष्टि होउची आमे जो दिव्य अभिष्टाटी रखी से अभिष्टा दिगरे आमको प्रस्तुत करने एक माध्यम मात्र आमे मां निकट से प्रार्थना रखिबा जे आम भितर प्रत्येक गतिस्पंदन से अभिमुखे आमको बढ़ी तोड़ू ये प्रार्थना सहित आम आलोचना करने को प्रयास करवा। अपा जमी कहले आम लाइफ डिवाइन चैप्टर 11 आम अच्छे आमर डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द प्रॉब्लम आनंद रूपं जद विभाति संशय यार आम आलोचना आमर 6th पैराग्राफ पर्यंत होईछि पुनः आलोचना 4th पैराग्राफ पर्यंत होईछि तो आम प्रथम रु टिके टिके ताकू धरिक गोटे गोटे दुई दुईटा लाइन आम कनेक्ट करवा आमर आज 5th 6th पैराग्राफ को तुम्हें प्रभु कहले हमको प्रथम पैराग्राफ रे जे जो परम अस्तित्व जो ब्रह्म परम चेतना से ही निजे निज को अभिव्यक्त करुचंदी। तो जो अभिव्यक्त जो हेले जो शक्ति रूपे जो अभिव्यक्त होचंदी एवं जो चेतना चेतना और जो शक्ति आम कॉन्शियस फोर्स जो पढ़ी के आसिले जो चेतना शक्ति एवं शक्ति भितर चेतना रहिचंदी एवं धीरे धीरे मर्ज उठुचंदी आम एटा जहां बुझिबे हमको जते बुझी दिया जाय आम बुझीचे बोली कहूचे। तो सेही जो शक्ति ये जो पुरुष से कॉन्शियस फोर्स जी से ही पुरुष प्रकृति जहाँ कि कह जाए तो से जो शक्ति जो जो निज को अभिव्यक्त करुचंदी जो विभिन्न रूप में रूपायित होउचंती तो तांको द्वारा कौन पुरुष बाध्य हो पड़िचंती कि ना कौन एक्चुअली क्रियाटी कौन अच्छी। तो ये संपर्क में विभिन्न तत्व हमको जहाँ कही आम गत चैप्टर से सब पढ़ीचे मायावाद कौन कही आमको वेदांत कौन कही मायावाद एवं तंत्रवाद कौन कही शक्ति को प्रमुख भूमिका नहीं कि प्रभु आमको अल्टीमेटली या बुझेले जे तो प्रभु हमको यही जिनिस बुझेले जे परम निजे निज को प्रकृतिर अधिकृत ही रही छाड़ी देछन से सत कथा शक्ति ही प्रमुख इनकॉन्सिएंट स्टेज रे शक्ति ही प्रमुख भूमिका चेतनार अस्तित्व जदिव छुपिकी रही बिल्कुल दृश्यमान हेउना संपूर्ण रूपे जल भितर कौन भी चेतनार अस्तित्व बुझा जाऊ ना किंतु से जो क्रिया संगठित होती शक्ति जे चेतना को कबलित कर क्रियाटी होची ता नहीं उल्टा चेतना निजे शक्ति को तांको कबलित कर रखिबा पई देछि। आमे आगुर आलोचना करथिले जे केमतिका सावित्री रे कहा जायछि जे निजे निजर बक्ष को देइचंदी प्रकृति को खेलिबा पई बोली एवं सब किछि निजे छुपिकी सब निजे सते जिंदगी किछि जानंती नहीं सेही प्रकार क्रिया चलीछि। तो एही परिप्रेक्षी रे हमको प्रभु बुझेले जे एठी से निजे को देइचंदी काहेकि देइचंदी कौन पाई से देइचंदी ए क्रिया रे कौन आवश्यक से तो परम से तो ओमनीप्रेजेंट ओमनीसिएंट से तो सर्वथिरे सबुथिरे परिपूर्ण ज्ञान रे शक्ति रे सौंदर्य रे प्रेम रे सबुथिरे परिपूर्ण कौन पाई ए क्रियाटी को से देले ए प्रकार क्रियाटी कौन पाई देले। तो प्रभु हमको बुझेले से पैराग्राफ लास्ट लाइन में जे गोटे मात्र कारण एई पारे जे आपणर आनंद लागि ही से एया करछंती या पछाड़े केवल या पश्चात रे गोटे मात्र कारण ताहा होची डिलाइट तांग आनंद पाई से खेलटी करछंती ए करू से बहु होउछंती। तापरे प्रभु हमको कहिले जे द्वितीय पैराग्राफ रे ये केमितिका माने विभिन्न जो वेदांतवादी माने जेमितिका जो कल्पना जो देइचंती माने परमंकर जो कल्पना देइचंती से परमंकर भितरे माने गोटे वेदना बा शोक बा माने आनंदर कोनसी अभाव नाही जेतेबेले से सृष्टि हो नाहंती परम एब्सोल्यूट केतेबेले सृष्टि आसुची केतेबेले जेतेबेले से माने निज को डायनामिज्म भीतर को आणुचंती
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଲଚଲ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଶୁରୁ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ଚାପ୍ଟରରେ, କେମିତି ଶୁରୁଆତ କେମିତି ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଲଚଲ, ଗୋଟେ ରିପଲ୍ସ ହଉଛି। ଇଥରିକ ସି ଯୋଉଟା ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଇଥର ଆକାଶ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବାକି ସବୁ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚଭୂତ। ତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ନା ସେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିର, ସେ ଅବିଚଳ, ସେ ମାନେ ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ନାହିଁ। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ବା ଶୋକ ଭରି ରହିଛି, ତା ନୁହେଁ। ସେ ବି ସେଠି ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର, ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାର ୟାଙ୍କର ପରମତାଟି ମାନେ କଣ, ୟାଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟନେସ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଏଇଠି କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଇନଫିନିଟ ଡିଲାଇଟନେସ୍, ଅପରିସୀମ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦର ଯୋଉଠି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ପରମଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଥିତି। ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି କଥା କୁହାଯାଉନି, ଏଇଠି ପରମଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଚେତନାର କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଶୋକ ବା ବେଦନା ବୋଧର ଟିକେ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେଠି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଅପରିସୀମ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ସେଠି, ତାହେଲେ କଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ମାନେ ତାର ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ସକଳ ଅପରିସୀମତା ମାନେ ଇନଫିନିଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟର୍ନାଲ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ସକଳ ଅନ୍ତହୀନତା ଏବଂ ସକଳ ଅପରିସୀମତା, ଯାହାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ମାନେ ଅନନ୍ତ, ମାନେ ଯୋଉ ଇଟର୍ନ ମାନେ ଯିଏ ଇନଫିନିଟ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ରହିଛି ଯୋଉଠି ସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଇଟର୍ନାଲ ଯାହାର ଟାଇମ ନାହିଁ, ଟାଇମ ଆଉ ସ୍ପେସରେ ଯୋଉ ବାହାରେ ଅପରିସୀମତା ଏବଂ ଅନନ୍ତତା ଓ ପରମତା ଆବସଲ୍ୟୁଟନେସ୍, ଏସବୁ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦର ସମବାଚୀ। ମାନେ ଯୋଉଠି ଏଇ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଠି ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟଟା, ଯୋଉଠି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅଛି, ଯୋଉଠି ମାନେ ଯୋଉଠି ଇନଫିନିଟ, ଯୋଉଠି ଅନନ୍ତତା, ଯୋଉଠି ଇନଫିନିଟ, ସେଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ସେଇଠି ରହୁଛି ଆନନ୍ଦ। ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସୀମାବଦ୍ଧତା, ସେଠି ରହିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ସିମିଲାରଲି ଯୋଉଠି ଅପରିସୀମତା, ଯୋଉଠି ଲିମିଟ ନାହିଁ, ସେଠି ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଯୋଉଠି ଲିମିଟ ଆସିଗଲା ସମୟରେ ଏବଂ ଫାଇନାଇଟ ଫର୍ମ ଆସିଗଲା, ସମୟର କାଳବକ୍ଷରେ ଯିଏ ଆସିଗଲା, ସେଠି ଆସିଗଲା ଅସନ୍ତୋଷ, ସେଠି ଆସିଗଲା ବାଧା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ହଉଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଆମର ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ। ତ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ରହିଲା, ଯେତେ ଯେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଉଠି ରହିଲା, ତାର ଅର୍ଥ, ଯୋଉଠି ଅସନ୍ତୋଷ ତାର ଅର୍ଥ ସେଠି କିଛି ସୀମା ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ସେଠି କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରହିଛି, କିଛି ବାଧା ରହିଛି, ମାନେ ସେ ଅନନ୍ତତା ଆଡକୁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ପଶିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ ବାକ୍ୟରେ ଫିଲୋସଫିକାଲ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ବୁଝିବା, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ୱି ଆୱାରସେଲ୍ଭସ, ଆମେ ମାନେ ଯାହା, ଆମେ ମାନେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ଯିଏକି ସେଇ ଅନନ୍ତତାକୁ ବହନ କରେ, ସେଇ ଅସୀମତାକୁ ଯିଏ ବହନ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉଠି ପଶିଛୁ? ଆମେ ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ ପଶିଛୁ। କାହାର? ଅହଙ୍କାରର। ସେ କାହାକୁ ବଳୟ କରିଛି ନା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଫର୍ମଟାକୁ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଲାଗିଛି ସେ କହୁଛି ସେଇଠି ତାର ଏରିଆ, ତାହା ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର। ତେଣୁ ସେଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ସେଇ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଫାଇନାଇଟ ଫର୍ମ ଏବଂ ଟାଇମ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେ ପଶିଛି, ତାକୁ ସେ କହୁଛି ସେଇ ଭିତରେ ଯେ ଯାହା କିଛି ସେ ପାଉଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ତା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ଅସନ୍ତୋଷ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଶୋକ ଏବଂ ଅବସାଦର କାରଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଅସନ୍ତୋଷ ବୁଝି ନେବ ଯେ ଏଠି ତୁମେ ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ ପଶିଛ, ତୁମେ କାଳ ଭିତରେ ପଶିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଟାଇମ ଭିତରେ ପଶିଛ। ଇଏ ଗଲେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ କଥା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହିଦେଲେ, ଯେତିକି ଯେତିକି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଆଡକୁ ତୁମେ ଯିବ, ତୁମ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାକୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ତୁମେ ମାନେ ରିଭିଲ କରେଇବ, ଯେତିକି ତୁମେ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବ, ତୁମେ ସେତିକି ସେତିକି ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ, ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମେ ଏ ପାର୍ଥିବ ଛୋଟିଆ ବଳୟଟାରୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି କରି ଯାଉଥିବା, ନିଜକୁ ୱାଇଡେନ କରି କରି ଆମେ ଯାଉଥିବା, ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ। ସିମିଲାର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ, ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ ମାନେ ବୋଧେ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ପଥର ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ଅଛି ସେ ପଥରଟା ବଦଳିଯିବ, ନା, ପଥର ବଦଳିବନି, କିନ୍ତୁ ପଥରଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଡି ଝୁଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ଯିବା।
circumstances will remain like that. କିନ୍ତୁ circumstances ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଛେ, ଯୋଉ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଛେ, ସେ ସ୍ଥିତିର ସଂଜ୍ଞା ଆମ ନିକଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ଆମର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ। କେମିତିକା ବଦଳିବ ଚେତନାଟି? ନା ଏଇ ପାର୍ଥିବତା ଯୋଉ ସୀମାବନ୍ଧନ ଚେତନାରୁ ଅହଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ୱାଇଡେନିଂନେସ୍ କୁ ଆମକୁ ଯିବା, ଆମେ ତମ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଆଡକୁ ଯିବା, ଯାହା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା, ଯାହା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଇଗୋଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଇଲ୍ୟୁଜନାରୀ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଆମକୁ ଜକଡି ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ହଟିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ଗୋଟେ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବା କାରଣ ମନେ ହେଉଛି। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚଳ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଭାବରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଧାରଣ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାନନ୍ଦ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୀମା ଦ୍ୱାରା ସଂକୁଚିତ ସେଠି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଚିତ୍ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେପରି ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅନନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ଲୀଳା ଭିତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଠିକ ସେହିପରି ତାର ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ବିଚିତ୍ର ରୂପାୟନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ଅଗଣିତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ନିଜର ସେହି ସତତ ଗତିଚଞ୍ଚଳ ଅନନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇପଡିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତତ ରହିଛି। ତା ମାନେ ପରମ ତ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା, ସିଏ ତ ଏବେ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅୟୁତ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ, କୋଟି କୋଟି ଫର୍ମରେ। ଆମେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ଆଖିରେ ଯେତିକି ବାଟ ପାଉଛି ଆମେ ସେତିକି ତ ଦେଖିକି ଭାବୁଛେ ଯେ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି, କିଏ ସେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଏ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ତ ପରମଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ ଆନନ୍ଦଟା କଣ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି କି? ନା, ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନିଜକୁ ପରମ ରୂପେ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ସମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ। ସେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକିରି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ତା ଭିତରେ ସେଇ ସତ୍ଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ରହିଛନ୍ତି। ଚେତନା ଚାହେ ମର୍ଜ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ସବକନସିୟସ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ରହିଛି, ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଆନନ୍ଦ ବି ରହିଛି, ତାର ସ୍ୱରୂପ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମର ଆନନ୍ଦ ବି ରହିଛି। ସେ ଯେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କୀଟକୁ ଆପଣ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। କାହିଁକି ପଳାଏ? କାହିଁକିନା ସେ ଚାହେଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। କେବଳ କୀଟ କାହିଁକି, ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ଆମେ କେତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡେ। କାହିଁକି? ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ ବୋଲିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। କାହିଁକି ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ହିସାବରେ ରଖିନେଇ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ବୁଝେଇ ଦେବେ। ଆମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ, ଆମେ କେମିତି ଖାତା ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ ରେକର୍ଡ, ଏବଂ ସେ ରେକର୍ଡରେ ଆମେ କେମିତିକା ହିସାବଟାକୁ ଆମ ହିସାବରେ ଯୋଡତୋଡ କରିକି ସବୁବେଳେ ବ୍ଲେମ ଦେଇ ଦଉଛେ ଯେ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖମୟ ଏବଂ ଖାଲି ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଭରପୁର। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଟା ବୁଝେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯେ ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ, ଠିକ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବଳରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସ୍ୱଧର୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇଛି ଜୀବ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଜୀବ ନିଜ ଭିତରେ ଆସ୍ପିରେସନ ଗଢିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବେ ମଣିଷକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ? କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଅଭିପ୍ସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମଣିଷ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଖାଲି ଏବେ ସିନା ମଣିଷ ଆସିଛି ବୋଲି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା କଥାଟା ଆମେ କହିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାରୱିନଙ୍କର ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଡାରୱିନ କହିଲେ ଯେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବେସରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଚେତନାର ଯେତେ ଯେତେ ମାନେ ଉତ୍ଥାନ ହେଇଛି, ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ରୂପ ସବୁ ଆକୃତି ସବୁ ବଦଳିଛି, ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବଦଳିଛି, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆକୃତି ବଦଳିଛି, ଆମେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପିରେସନ, ବିଲେଇଟିଏ ମଣିଷ ହବାକୁ, ମଣିଷ ଚେତନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମା କହିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ପଢିଥିବେ। ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ସରୀସୃପ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଜୀବ ଆସିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସରୀସୃପ ଆସିଛି। କେମିତି ଆସିଛି?
ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଷ୍ଠା ଜାଗିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗିଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଚର ଭିତରେ ହେଇ ଉଠିଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ସାଇନ୍ସ ସିନା କନସିୟସନେସ କୁ ମାନୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯୋଉ ଦିନ କି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ନୋ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ। କାହିଁକି ନା ଅଭିଷ୍ଠ ଜିନିଷଟାକୁ ୟାକୁ କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ତାର ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ୟାର କେତେ ଯେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରୋଲ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଏଟା ଉପସ୍ଥାପିତ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା 5 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ, the ancient Vedantic theory of cosmic origin is immediately confronted in the human mind by two powerful contradictions, the emotional and sensational consciousness of pain and the ethical problem of evil. Vedantic कौन कहले? Vedantic theory कौन कहले ना सर्व खलिदं ब्रह्म, सबु जगह रे सेही परम अछंती, तांकरी अस्तित्व सच्चिदानंद प्रत्येक जगह रे अछंती। तो ये जो ancient Vedantic theory of cosmic origin is immediately confronted in the human mind, मनुष्य मन किंतु आको तुरंत प्रश्न कला by two powerful contradiction, दुईटे जबरदस्त ता भीतर गोटे विरोधाभास तैयारी है। ये केमती हेई पारे? जेमती आमे भाबुचे ना आमे सिना पढ़ुचे बोली आमे वक्तव्य रे कहूचे आलोचना करूचे बोली, किंतु बेले बेले परिस्थिति आसिले हुए तो मां आम मानकु भीतर कौन कौन केमती कहार स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तैयारी हबनी जो जहाँ कहना रिसेप्टिविटी गोटे बहुत बड़ा थिंग आम भीतर एई जिनिस आमे जहाँ पढ़ुचे ए गतिस्पंदन कहीं आम भीतर बजाय रहिबा दरकार, कहना आम भीतर एई जिनिस भरोसा भीतर आमर पूरा पोती हो जिबा दरकार, आम भीतर अस्थि मज्जागत हो जिबा दरकार जे जहाँ भी एई संसार रे आमे देखुचे घटुचे सब पश्चात सच्चिदानंदଙ୍କର खेल रही। सच्चिदानंद ही उपस्थित क्रिया कर्ता जी आमे निजे आम सम्मुखरे थबा वस्तु एवं जो प्रोसेस द प्रोसेस व्हिच इज बीइंग डन, जो प्रोसेस देखि पद्धति जे कार्यटी होउची सबुरा पश्चात काहेकि ना परमंक व्यतीत एठी आउ कोनसी अस्तित्व ही नाही। कहना एक तो परम चेतना आ गोटे इनकॉन्शियंट जोठी आसिले तारी भितर सबु किछि सकलर सृष्टि एवं सकल सृष्टिर क्रिया किए बाद पड़िला, किए एठी बाद पड़ला, एटी चोर डकायत साधु सन्यासी तांको द्वारा करा जाउतबा घटना हम भीतर दुनिया प्रश्न आसीबो कहीं से महाप्रभु बहुत जिनस आमको बुझे रखिए। तो कथा हूँ आम भीतर भी कॉन्ट्राडिक्शन उठी आसो ये प्रश्न सच्चिदानंद हो पारती? इतने सब हत्या एत सब युद्ध एत सब विभीषका ये कौन सच्चिदानंद आसबानी कि आम भीतर प्रश्न? तो ये कथा प्रभु कहते माइंड ह्यूमन माइंड बाय टू पावरफुल कॉन्ट्राडिक्शंस, कौन द इमोशनल एंड द सेंसेशनल कॉन्शियस ऑफ पेन एंड द एथिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल। गोटे तो कष्ट जंत्रणा दुख जहाँ पाउची ता नहीं कि प्रश्न ये केमिति सच्चिदानंद हो पारती? एते कष्ट एते जंत्रणा एते छटपटाहट ये पुणी सच्चिदानंद? ये परिस्थिति ये पुणी सच्चिदानंद अभिव्यक्ति? ये गोटे प्रश्न। पुणी एथिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल, एते पापी दुराचारी एते धर्षण एते हत्या एते व्यभिचार ये भी कौन सच्चिदानंद अभिव्यक्ति? ये हूँ मनुष्य मनर प्रश्न। तापर प्रभु कहते फॉर इफ द वर्ल्ड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ सच्चिदानंद नॉट ओनली ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज कॉन्शियस फोर्स फॉर दैट कैन इजिली बी एडमिटेड। प्रभु कहले जदि आमे जदि खाली धरी नबा जे खाली चित्शक्ति रूपी गोटे सत्ता ये गोटे अभिव्यक्त होउची ताहले हमर किछि आपत्ति रहइबनी। हां ठीक अछि गढ़ा हेची चलीची गढ़ा भंगा चलीची संसार तैयारी होउची चलीची ए सब होउची ताले हां जिमति जिमति होबा कथा कोडी गढ़ी हे जाउची कोडी भांगी हे जाउची के काको हत्या कर दउची चलिबो, किंतु बट ऑफ एक्जिस्टेंस दैट इज आल्सो इनफाइनाइट सेल्फ डिलाइट, हाउ आर वी टू अकाउंट फॉर द यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ ग्रीफ ऑफ सफरिंग ऑफ पेन? वो कहते खाली चित शक्ति और सत्तार खेल बोली मानि नेले आमे हो तो मानि नबु हां ठीक अछि किछि गढ़ी होउची किछि भांगी होउची किछि मारपीट हे जाउछन्ती किछि सुंदर रे परस्पर को आलिंगन करूछन्ती कोडी प्रेम देखौची कोडी घृणा देखौची इट्स ओके, किंतु सब जगह डिलाइट रहिछि बोली कहउछन्ती कोन? बट ऑफ एक्जिस्टेंस दैट इज आल्सो इनफिनिट सेल्फ डिलाइट, सब पश्चात रे तांकर सेही अनंत आत्मानंद रूपी सत्तार परिप्रकाश बा सच्चिदानंदर परिप्रकाश बोली स्वीकार करिबा एथि विश्वव्यापी दुख कष्ट भोग वेदनार कारण निर्णय करबा कि आमे की युक्ति देखाइबा?
କାରଣ ୟା ପଛରେ ତ ଲଜିକ ଆମର କାମ କରୁନି ନା। ଆମ ପଛରେ ଖାଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଯେ ମାନେ ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଖାଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଛତାର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ନିଜକୁ ହିଁ ଫେଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ୟାରି ଭିତର ଦେଇକିରି, ଏଇଟା ଆମ ରିଜନ କେବେ ଯୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସବୁରି ପଶ୍ଚାତରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମର ଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି। For this world appears to us rather than as a world of suffering than as a world of the delight of existence. କାହିଁକି ନା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତଟି ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ତ ଦେଖାଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଃଖମୟ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଏବେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛେ? ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିଭୀଷିକା, ଆମ ନିଜର ବି ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆମକୁ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡାକ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ନାଚୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, certainly that view of the world is an exaggeration and error of perspective. ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜଗତକୁ ଆମେ ଏମିତି ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏରର, ଆମର ତ୍ରୁଟି ଏଇଟା। କାହିଁକି ତ୍ରୁଟି ଆମକୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। If we regard it dispassionately and with a sole view to accurate and unemotional appreciation, we shall find that the sum of the pleasure of existence far exceeds the sum of the pain of existence. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି କାଲକୁଲେସନ ବୁଝେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ dispassionately ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବୁକତା ଭିତରକୁ ନ ପଶିକିରି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ହେଇକି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଜ୍ କରିବା, ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ କରିବା with a sole view to accurate and unemotional appreciation, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ମୋହ ନ ରଖିକିରି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଭିତରେ, ଭାବୁକତା ଭିତରେ ନ ପଡିକିରି ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ତା ତୁଳନାରେ ଦୁଃଖ ବହୁତ କମ। ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, ଦୁଃଖ ତା ତୁଳନାରେ ଅନେକ କମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନଟି। ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ appearances and individual cases to the contrary notwithstanding, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଦେଖିବା, ମାନେ appearanceରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାସିତ ହଉଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି apparently, and individual cases, ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଅତି ତୀବ୍ର ବୋଲି ମନେ ହେଇପାରେ। ମନେକର କିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁବ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଛି, ମନେକର କିଏ ଗୋଟେ ଖୁବ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପର ଗୋଟେ ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି, ଖୁବ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଭୀଷିକାମୟ ସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖମୟ ବୋଲି ବୁଝା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଦୁଃଖର ମାତ୍ରା ଯେ ଅତି ତୀବ୍ର ବୋଲି ମନେ ହେବ, ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳେ। and that the active or passive, actively ହଉ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ହଉ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ହଉ, surface or underlying pleasure of existence is the normal state of nature, pain a contrary occurrence temporarily suspending or overlaying that normal state. ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ହଉ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ହଉ, ଆକ୍ଟିଭଲି ହଉ ବା ପ୍ୟାସିଭଲି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଚର, ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ଦେଖଉଛି ନିଜକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାଟି କଣ ନା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥା। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦଟି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକିରି, ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଛୁପିକିରି ତା ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ନା ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ମନେକର ଆମେ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇପଡେ, ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନଟେ ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ପାଇଗଲେ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ଆମେ ଯେ ଚାଲି ପାରୁଛେ, ଆମେ ଯେ କଥା କହିପାରୁଛେ, ଆମେ ଯେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରି ପରସ୍ପରକୁ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କରିପାରୁଛେ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିକିରି ଆମେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅର୍ଜନ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁଛେ, ଆମକୁ ଏଗୁଡିକ କଣ ଲାଗେ? ନର୍ମାଲ।
ଆମେ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ୱାସଟି ନେଉଛେ, ଆମକୁ ମା କହିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଦେବୀକୁ କେହି ପୂଜା କରନ୍ତିନି। ଆମେ ଭୁଲିଯାଏ କୃତଜ୍ଞତା, ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନେଇଛେ ତ ହଁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ମନେ କରିପାରେନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛି, କୋଉଠୁ ନଉଛି କୋଉଠୁ ଛାଡୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ କନେକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ୟୁନିଭର୍ସ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଲାଇଫ ହେଇକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଛି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସଟି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ଯଦି ଇଧର ଉଧର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ତ ଆମକୁ କେମିତି ମନେ ହୁଏ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାଟି ମନେ ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଇଛୁ, କେବେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଛୁ? କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଖୁସିର କଥା, ବଞ୍ଚିଛି ତ ନିଶ୍ୱାସଟା ନଉଛି ଆଉ। ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ହେଇପାରେନି ଆମ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଇମାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଲେ, ୟା ବିୟଣ୍ଡରେ ତ କେତେ କେତେ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଆନନ୍ଦଟି ପାଉଥାଏ। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ କଣ ବୋଲି ହିସାବରେ ରଖିଛ ହିସାବ ଖାତାରେ? ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧାରଣ ବୋଲି ତାକୁ ଖାତାରେ ପକେଇ ଦେଇଛ, ଖାତାରେ ପକଉନ, ଏନଲିଷ୍ଟ ବି କରୁନ ତାକୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖଟା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିଟା, ଏଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରୋକିଯାଏ। ମନେକର ଏବେ ମୋର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାଟା ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରୋକିଯିବ, ମୁଁ କଣ ହେଇ ପଡିବି? ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡିବିନି? ଅସହଜ ହେଇ ପଡିବିନି? ମନେକର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କିଛି ମତେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଅଛି, ପ୍ରମୋସନଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଅଛି, ମତେ ସେଇ ପ୍ରମୋସନଟା ସେଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାମାନେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଆଚିଭ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବୁଝୁନି, ମୁଁ ତ କେବଳ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରମୋସନଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଜର ଭାବରେ ଭାବିଛି, ସୁଖ ଭାବରେ ଭାବିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା, ମାନେ ମତେ ଏବେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯିବନି, କାହିଁକିନା ମୋର ଲାଇନଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହବ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମତେ ଏଠି ରୋକାଯିବ, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଅଲଗା ଦିଗରେ ନିଆଯିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ତ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ୱି ଆର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ, ସେ ପ୍ରମୋସନ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଡିମୋସନ ଭିତରେ ୱି ଆର୍ ଅଲୱେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ମନଟା କହିବ ପ୍ରମୋସନ ହେଲେ ଆମେ ସୁଖ, ଡିମୋସନ ହେଇଗଲା ଦୁଃଖ, ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବୁ ଆମେ ଯେ ଭଗବାନ ଅମୁକ ଦିନ ମୋର ଡିମୋସନ କଲ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ଆଉ ସମୁକ ଦିନ ପ୍ରମୋସନ କଲ ଦେଲ। ତ ଆମେ ଏଇ ହିସାବ ପକାଏ। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଏ, କିଛି ସମୟ ରୋକିଯାଏ, ଏ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଟି ରୋକିଯାଏ, କାହିଁକିନା ମୋ ଡିମୋସନ ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରିଟେ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ମୁଁ ସକ୍ସେସ ହେଲିନି, ବା ମୋର ପ୍ରମୋସନଟା ହବାର ଥିଲା, ମତେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦିଆଗଲା, ବା ମୋର ହେଲା ନାହିଁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିଟି କଣ ହେଲା? ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ। ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ଏଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ବା ଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖୁଥିବା କିଛି ବିରୋଧୀ ବ୍ୟତିକ୍ରମବାଚୀ କରିଦଉ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବଟ୍ for that very reason the lesser sum of pain affects us more intensely and often looms larger than the greater sum of pleasure। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାର ଯୋଉ ସୁଖଟି, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାଟା ସୁଖ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛୁ, ନର୍ମାଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଏ ଆମକୁ କଣ ମନେ ହୁଏ ନା ବଡ ଦୁଃଖ। ଆମ ପାଖେ ଦୁଃଖଟା ବହୁତ ତୀବ୍ର, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତିକା ମାନେ ଜଳି ଜଳିକି ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଯୋଉ କଣ କହିବା ତାକୁ, ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟଲି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେଡେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ଦୁଃଖ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପଡିଛି। କାହିଁକି ଏ କଥାଟି କାହିଁକି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍କଟ ମନେ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନିଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ତୁମ ପାଇଁ ସୁଖ, ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଏବେ ଟିକେ ରୋକିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ରୋକିଗଲା ଏବଂ ତା ଆଗଟିକୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଥିଲ, ତେଣୁ ଦୁଃଖଟା ତମକୁ ତୀବ୍ର ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି precisely because the latter is normal we don't treasure it। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଟି ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ରହିବା, ତାକୁ ଯେ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମ ପାଖେ ତା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଆମେ ଗଣି ଦେଇଛୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଆମର। hardly even observe it
unless it intensifies into some acuter form of itself, into a wave of happiness, a crest of joy or ecstasy. ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାଟା ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଆନନ୍ଦର ରୂପ ନେଇକି ଯଦି ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା, ତା ପୁରା ତୀବ୍ର ଭାବରେ, ଯେମିତିକା ଦୁଃଖଟା ତୀବ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକଟା ଆମର ବଦଳିଗଲା, ପ୍ରମୋସନଟା ହେଇଗଲା, ଚାକିରିଟେ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ଲାଟ କିଣି ପକେଇଲି, ପଳାଇ ଆସିଗଲା, ଯାହା କିଛି ଆମ ପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ପଛରେ ଆମେ ଠିକ କରିକି ଦୌଡ଼ିଛେ, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅହଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଛି, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସେଇ ସବୁ ସଫଳତା ପାଇଯାଉଛି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅବସ୍ଥାଟି ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ସେଟା ସୁଖ ଭଳିଆ ମନେ ହଉଛି। ବାକି ଅଲଗା ଅବସ୍ଥା ସବୁ ତାକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନେ ହଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, it is these things that we call delight and seek and the normal satisfaction of existence, which is always there regardless of event and a particular cause or object, affects us as something neutral, which is neither pleasure nor pain. तो प्रभु एई जो जहा की दुख बा सुख कहार भी संज्ञा आम सम्मुखरे नेउ नहीं, माने साधारण अवस्था, प्रभु कहले it is these things that we call delight. प्रभु एई सब स्थिति एई परिस्थिति गुडी को जहा को आमे कहूछु एई गुडी कहि आनंद, and seek आमे याको खोजु, and the normal satisfaction of existence, सत्तार ये होची साधारण माने माने संतोष तार satisfaction, which is always there, से सब समय रही, regardless of event and particular cause or object, कौनसी वस्तु कौनसी कारण निर्दिष्ट कारण बा कौनसी निर्दिष्ट परिस्थिति को बाद दे कि मध्य ए स्वाभाविक अवस्था हमर सब समय प्रति परिस्थिति रे हम सहित रही एवं affects us as something neutral, which is neither pleasure or pain. किंतु आमे एई सब जो परिस्थिति जो सर्वदा हम पई रही, जी कि कौनसी गोटे घटना कारण बा कौनसी गोटे इवेंट को माने अपेक्षा करि न थाए, आमे किंतु ताको प्लेजर बा पेन किछि ना दउनी, आमे ताको तटस्थ अवस्था बोली कहू, गोटे न्यूट्रल अवस्था बोली कहू। तापरे प्रभु हमको हिसाब देबे, it is there a great practical fact, for without it there would not be the universal and overpowering instinct of self preservation. प्रभु कहले एटा गोटे प्रैक्टिकल फैक्ट, एटा गोटे व्यवहारिक सत्य, माने ग्रेट बहुत बड़ व्यवहारिक सत्य कौन ना, एई जदि एक्जिस्टेंस रो सेल्फ डिलाइट अवस्थाटी न थांता, ताहले कोनोसी प्राणी जेमि हम आगु आलोचना करूथिले, गोटे कीट को हाथ मारदे दौड़ी पळौछि, हमकु जदि केसी अटैक करे कहसे हमर मृत्यु काले हेइ जिवो बोली आमे निजको सेल्फ डिफेंस रे नउछे, एवरी टाइम एवरीवेयर समस्त निजको डिफेंस करबा को चाहंती, समस्त निजर आश्रय देकरी आगको आगको बढ़ी जीवा को चाहंती, गछटी मध्य लटेइकरी आगको सपोर्ट पाइकरी बढ़ी जीवा को चाहे, सो एवरीवेयर द डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस इज देयर। तो प्रभु कहते आम क्षेत्र में से जिनसटी थाए, जदि ये न था आत्म संरक्षण सेल्फ प्रिजर्वेशन गोटे इनस्टिंक्ट आसंता नहीं, गोटे प्रबल प्रवृत्ति गोटे आसंता नहीं, बट इट इज नॉट व्हाट वी सीक एंड देयरफॉर वी डू नॉट एंटर इट into our balance of emotional and sensational profit and loss. प्रभु कहले आमे जेहेतु एई जिनसटी को सीख करनु, आमे कोन सीख करछि, आम मन जेबुठु बढ़िलानी ग्रो कलानी, आमे कोन चाहूछु, आमे गोटे स्वतंत्र व्यक्ति हबु, खूब बड़ लोक हबु, खूब बड़े विशिष्ट सत्ता हबु, एवं नाम जस कमेइबु, हमको फुलमाला मिलिबो, चौकी मिलिबो, पावर मिलिबो, आमे गोटे समाज रे गोटे नामधरा नामगण्य व्यक्ति हबु, यही हूँ आमर सिकिंग। हम सब कहते जेहेतु बट इट इज नॉट व्हाट वी सीक, आम या खोजुन, हाँ कौन साधारण दीटा खाईदेवी खाली दीटा भात, आम कहबू कौन जे प्रभु पोलाव टे मिलता ये बढ़िया हाँ, पोलाव मिली आज पोलाव टे मिली बढ़िया है, बड़ आनंद, कौन आज टे खाली भात खाइली जे कौन एटा है, तो मुझे भाभी पारुनी जो भात खाइबा टी गोटे आनंदर स्थिति, किंतु ना मु सिकिंग करछि खोजुछि तो पोलावटाको ना, तेणु भात खाइबाटा कोन आनंद मिलुछि, ताको आनंद हिसाब रे रखुनी मु। तो प्रभु कहउछन्ती एई जो भातटी खाइ परिली एटा जे गोटे आनंदर स्थिति, ए विषय मु सचेतन नाही, किछि गोटे बाधा विघ्न व्यतिक्रम मोर एक्जिस्टेंस रे किछि गोटे जदि उलट पालट हेइ से भातटी खाइबा भी मु अक्षम हेकि रहिबी। तेणु
से कथा मो भीतर स्वाभाविक भावता को जेहेतु मोर कामना ना एटा गोटे स्वाभाविक हाँ भात तो खाइले मनीष ही बंची भात टे रुटी टे खाली बड़ कथा कौन होगा पोलाव टे खाई सिना होता सिकिंग अच्छी सेटा तो प्रभु कहते बट इट इज नॉट व्हाट वी सीक आमे साधारण भात खाइबा तो खोजिनु देयरफॉर वी डू नॉट एंटर इट इनटू आवर बैलेंस ऑफ इमोशनल एंड सेंसेशनल प्रॉफिट एंड लॉस तेणु आमको आमर भावगत और इंद्रिय बोधगत जो आनंद रही से आनंदर लाभ क्षेत्र हिसाब खातार ए भात खाइबाटा को लिखिबुनी यदि पोलाव खाइलु ताले लिखिबु हाँ आज पोलाव खाइलु एटा खोजिथिली एटा पाइली तापर प्रभु कहउछन्ती इन दैट बैलेंस वी एंटर ओनली पॉजिटिव प्लेजर्स ऑन वन साइड एंड डिस्कम्फर्ट एंड पेन ऑन द अदर पेन अफेक्ट्स अस मोर इंटेंसली बिकॉज इट इज एब्नॉर्मल टू आवर बीइंग प्रभु कहउछन्ती जो गुड़िक आमको खास सुख बोली लगे इन दैट बैलेंस वी एंटर ओनली पॉजिटिव प्लेजर्स हम जो खाता लिखुचे खाता जो हिसाब करेचे ऑन वन साइड आम कौन लिखुचे ना जहाँ को आमको खास सुख जो गुड़ा इंटेंसली मन है आमको सुख बोली आम ताको हिसाब कर सुख गणिले हाँ मो जीवन में एमती सुख आसला समको समय सेमती सुख आसला अमुक समय जहाँ मो परिस्थिति गति करी ना आम ताको हिसाब जोड़ी दिए दुखटा को तो प्रभु कहते केमती आम हिसाब जोड़ुचे प्रभु कहले जहाँ को आम खास सुख बोली आमको लगे आम हिसाब खातार लाभ खातार केवल से गुड़िक ही लिखि रखु एवं अन्य खंडाटी अर्थस्थ दुख गुड़िक लिखि रखु बाकी आरपट साइड रे आम चित्त भाई भाषा अन्य खंडाटी आरपट साइड रे आम दुख को लिखु आमर स्वाभाविक जीवन यात्रा रे एक अस्वाभाविक व्यापार होइथिबारु दुखटा ही आमको तीव्र भाव में अभिभूत कर पकाए भातटा खाऊथले डेली डेली जदि 4 दिन भात खाया न मिलला उपास रही अवस्था आसीगला कौन गोटे अवस्था परिस्थिति भीतर देकरी सेते कौन हुए भात खाऊली सुख हिसाब रखी नी भातटा खाऊली सुख लिस्ट रखी नी कि जो दिन देखिली भात न खाई 4 दिन उपास पड़ जावर अवस्था आसीगलानी से दिन स्वीकार कर मो दुख दुख खातार लिखिली यहाँ हूँ दुख तापर प्रभु कहते contrary to our natural tendency and is experienced as an outrage on our existence and offense and external attack on what we are and seek to be आम स्वाभाविक जीवन अनुकूल हुई नथिबारु आमे दुख को आमर जीवन क्षेत्र में एक अनधिकार उपद्रव और अवमानना परि मणिथाओ आमर स्वभाव और इप्सित संभावना उपर एक अपराध और बहिराक्रमण रूपे ग्रहण करिथाओ प्रभु कहले।